السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت کس مہینے میں ہوتی ہے؟ جواب: رمضان المبارک کے مہینے میں. سوال: بتائیں لالچ انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال کس پھل سے دی ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ. سوال: غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب: غزوہ احد میں کفار کے پاس 3000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سوار تھے. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیٹے کا رشتہ تھا. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن ازواج مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی. یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہ تھی. سوال: چوتھائی قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: چوتھائی قرآن سورۃ الکافرون کو کہا جاتا ہے. سوال: جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں کس نے اتارا؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے مل کر اتارا. سوال: فرض نماز کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی نماز بیکار ہو گئی؟
जवाब: जुम्मा छोड़कर जोहर पढ़ने से। सवाल: गज़वा उहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब: गज़वा उहद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 31 सरदारों को कत्ल किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीरगान कितनी थीं? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीरगान नहीं थी। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब तक हज़रत बीबी आसिया के ज़ेरे कफ़ालत रहे? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 30 बरस तक हज़रत बीबी आसिया के ज़ेरे कफ़ालत रहे। सवाल: कुरान मजीद में आसमान का जिक्र कितनी मर्तबा किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में आसमान का जिक्र 23 मर्तबा किया गया है। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितने आयत पर मुश्तमिल थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही 5 आयत पर मुश्तमिल थी। सवाल: किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे की हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? जवाब: हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल: दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा कौन सा था? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा तबूक था। सवाल: कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? जवाब: कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल: मासूमियत किस किस सिफत में से है?
जवाब, मासूमियत अंबिया कराम की सिफ्त में से है। सवाल, सबसे पहले किस नबी ने नाक में पानी डाला था? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले नाक में पानी डाला था। सवाल, क्या ये दुरुस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे? जवाब, जी हाँ, ये दुरुस्त है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। सवाल, दोज़कियों का खतीब किसको कहा जाता है? जवाब, दोज़कियों का खतीब इबलीस को कहा जाता है। सवाल, ग़ज़वा खंदक के दौरान पत्थर खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, किसी की ज़र्ब काम नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, 3 दिन का फाका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से 3 मरतबा फावड़ा मारा, चट्टान खाक हो गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 इलाकों की फ़तह की नवीज़ सुनाई। वो 3 इलाके कौन से हैं? जवाब, ईरानी, रूमी और यमनी। सवाल, अज़वाज मोहतरमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानत कहाँ से आई? जवाब, अज़वाज मोहतरमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानत सूरत अहज़ाब में से आई। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना औजार के हाथों की मदद से एक ज़रा कितने दिन में तैयार कर लेते थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बिना औजार के हाथों की मदद से एक ज़रा एक दिन में तैयार कर लेते थे। सवाल, सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, किस जगह को बाब इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब, सिंध को बाब इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल, दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज़ का बना हुआ है?
जवाब: दूसरे आसमान का नाम अरफिलोन है, जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल: वाक़या फ़ील के कितने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? जवाब: वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सवाल: हमाम सबसे पहले किस नबी ने बनवाया था? जवाब: हमाम सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सवाल: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? जवाब: अल्लाह पाक की कसम खाने का जिक्र कुरान पाक के आखिरी पारे में मिलता है। सवाल: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम हज़रत अब्दुल रहमान सगर है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बीबी खतूरा से हुए, इनके नाम क्या क्या हैं? जवाब: जसरान, बसकान, मजान, मदियान, असबाक, सुर्ख। सवाल: ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस साहबजादी के ख़ावंद अबू अल-आस गिरफ्तार हुए? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: खाना खाने के बाद नींद आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब: अच्छी सेहत की। सवाल: इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब: 9 हिजरी में। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की कितनी औलादें थीं और किस शौहर से थीं? जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से एक लड़का हुआ जिनका नाम अब्दुल्ला था। सवाल: क्या बेवजू अजान और अकामत कहना जायज़ है? जवाब: अजान बेवजू जायज़ है मगर अकामत बेवजू मकरूह है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने दिया।
सवाल 30 सहीफे किस नबी पर नाजिल हुए? जवाब 30 सहीफे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। सवाल वो कौन सा शख्स है जो काफर से भी बदतर है? जवाब मुर्तद यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल इंसान की तौबा कब कबूल नहीं होगी? जवाब जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तब तौबा कबूल नहीं होगी। सवाल अम्मा हवा को हक महर में क्या मिला? जवाब अम्मा हवा को हक महर में दरूद पाक मिला। सवाल सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? जवाब हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा था। सवाल अंगूर सबसे पहले किसने काश्त किया था? जवाब अंगूर सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने काश्त किया था। सवाल क्या जिन या औरत को नबी बनाकर भेजा गया है? जवाब जी नहीं, अंबिया सब बशर और मर्द थे, ना कोई जिन ना कोई औरत। सवाल अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ किस इंसान ने मांगी थी? जवाब अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल वो कौन सा परिंदा है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है? जवाब वो परिंदा उल्लू है जिसे मशरिक में नहुसत और मगरिब में अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। सवाल दुनिया में सबसे पहले रोटी किस इंसान ने बनाई थी? जवाब दुनिया में सबसे पहले रोटी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल साहबा कराम में से कुरान मजीद की तफसीर किस साहबी ने बयान की?
जवाब, صحابہ کرام میں سے قرآن مجید کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ سوال، قرآن پاک میں وقف جائز کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ جواب، جیم استعمال ہوتا ہے۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، علم اعداد جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب، علم اعداد جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال، قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا؟ جواب، زوجین کو لباس کی مانند کہا گیا ہے۔ سوال، امام شافعی رحمۃ اللہ کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب، امام شافعی رحمۃ اللہ کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام اعلام ہے۔ سوال، کس مشرک نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا؟ جواب، اس مشرک کا نام قرظ بن جابر فہری تھا جس نے مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا تھا۔ سوال، قرآن پاک کی کون سی صورت ہے جو فکر و فاقہ سے بچاتی ہے؟ جواب، سورت واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مشہور ملک ہے جس کی کرنسی واٹر پروف ہے؟ جواب، آسٹریلیا کی کرنسی واٹر پروف ہے۔ سوال، کس کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب شیطان ہیں؟ جواب، قرآن کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب شیطان ہیں۔ سوال، اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟
جواب: اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا کو 40 اوقیہ رقم دی اور اس کے باغ میں اپنے ہاتھ سے کتنے پودے لگائے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے یہودی آقا کو 40 اوقیہ رقم دی اور اس کے باغ میں اپنے ہاتھ سے 300 پودے لگائے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کردہ معجزہ تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک دیتا ہے؟ جواب: فاتوس مچھلی وہ جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک دیتی ہے۔ سوال: میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ جواب: میدان حشر ملک شام میں قائم کیا جائے گا۔ سوال: شادی کے بعد 60% لڑکیاں موٹی کیوں ہو جاتی ہیں؟ جواب: شادی کے بعد 60% لڑکیاں بچے نہ پیدا کرنے کی وجہ سے موٹی ہو جاتی ہیں۔ سوال: ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ جواب: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ سوال: بتائیں کہ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہوا ہو۔ سوال: وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔
سوال: قبر میں سوال جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب: قبر میں سوال جواب کے وقت روح جسم اور کفن کے بیچ ہوتی ہے۔ سوال: دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔